चुने हुए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं तो सरकार चलाते हैं। लोकतंत्र विच सारे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और कानून के सामने सारे बराबर हैं। फ्रांसीसी क्रांति तो पहला अजिहा लोकतंत्र मौजूद नहीं सी। देशों का शासन राजियां या बादशाहां वालों चलाया जाता सी, जिहड़े कि अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाते सी। समाज दो वर्गों के विच निम्न ते उच्च वर्ग के विच वंडिया होया सी। उच्च वर्ग मुख तौर पर जिहड़ा सी ओह उच्च वर्ग के जिहड़े लोग सीगे ओह नीवें वर्ग ते निम्न वर्ग ते अत्याचार करते सी। इस अध्याय दे विच असीं संखेप विच पढ़ांगे कि किवें लोकां नूं लोकतंत्री राजनीतिक व्यवस्था जिहड़ी हैगी उहनूं प्राप्त करन लई लोकां ने संघर्ष कीता ते समानता प्राप्त कीती। असीं दोहराने असीं पहलां पढ़िया सीगा क्रांति की परिभाषा। समाज विच अचनचेत ते उग्र परिवर्तन जिहड़ा आंदा उस नूं क्रांति का नाम दिता जांदा है। बहुत वड्डे पੱਧਰ ते जिहड़ियां तब्दीलियां आंदियां समाज दे विच उस नूं क्रांति कहा जांदा है। तो फ्रांस की क्रांति की इतिहासक पिठभूमि असीं पढ़ी सीगी। असीं दोहराने कि फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास की एक महान घटना है। इस क्रांति ने इतिहास से बहुत डूंगा प्रभाव पाया। इसने मनुखता नूं तीन नवे विचार दिते: सुतंत्रता, समानता अते भ्रातृभाव का विचार। ये क्रांति 1799 ईस्वी तो 1799 तक हुई। फ्रांसीसी सरकार नूं जिहड़ा सी टैक्स जिहड़ा हैगा घट करन लई मजबूर होना पिया। उन्होंने टैक्स जिहड़ा सीगा वधाया सीगा। तो असीं इस दी दोहराई कर रहे हैं। तो फ्रांस की क्रांति जिहड़ी हैगी है इस दे विच प्राचीन राज प्रबंध असीं इतिहासक पिठभूमि दे विच पढ़िया सीगा। पहले बॉबर वंश का राज सी, उन्होंने राजतंत्री शासन चलाया। तो तीन स्टेट वर्ग सीगे जिस दे विच पादरी, कुलीन ते आम जनता आंदी सी। उच्च वर्ग जिहड़ा सीगा उस दे विच पादरी ते कुलीन आंदे सी ते निम्न वर्ग जिहड़ा हैगा उस दे विच आम जनता आंदी सी। राजतंत्र दे विच मोनार्की जिहड़ी सी प्रचलित सीगी। एक राजा या राणी का शासन सीगा, पीढ़ी दर पीढ़ी यह चलिया आंदा सी। ते फ्रांस विच राज जिहड़ा सीगा वो राजतंत्र होने कारण राजा अपने आप नूं रब दा प्रतिनिध मनदा सी। लुइस 14वें के समय राजतंत्र की निरंकुशता पूरे शिखर ते सीगी। तो फ्रांस दे विच राजतंत्र होने कारण राजा अपने आप नूं रब दा प्रतिनिध मनदा सीगा। ते लुइस 14वें के समय राजतंत्र की निरंकुशता पूरे जिहड़ी सीगी वो शिखरां दे उपर सीगी। इस तो इलावा लुइस 15वां जिहड़ा कि लुइस 14वें का उत्तराधिकारी सी, एक आयोग जिहड़ा सी शासक सीगा। राज प्रबंध दे विच सुधार करन दी थां उसने अपने आप नूं विलासमई जीवन दे विच गलतान कीता होया सीगा। तो लुइस 15वां जिहड़ा 14वें का लुइस 14वें का उत्तराधिकारी सी वो एक अयोग राजा सीगा। वो काबल नहीं सीगा राज करन दे, वो होर ही गल्लां दे विच गलतान सीगा। तो लुइस 16वां जिहड़ा 1774 ईस्वी तो 1792 ईस्वी तक फ्रांस का आखिरी शासक रहा। वो एक चंगी सोच वाला सीगा, परंतु उस विच दृढ़ता जिहड़ी सी, पक्के दृढ़ इरादे लैण दे जिहड़े दृढ़ फैसले करन दी उस दे विच लागू करन दी समर्था घट सीगी। उसका विआह आस्ट्रीया की शहजादी मैरी एंटनीटी नाल होया सीगा। तां लुइस 16वां भी जिहड़ा आखिरी जिहड़ा लुइस सी वो भी इन्ना वध कामयाब नहीं रहा। तो राजा के दैविक अधिकार जिहड़े दैवी अधिकार सीगे, राजा अपने आप नूं धरती ते परमात्मा का प्रतिनिध समझदा सी। वो किसी नूं भी किसी भी समय बिना किसी कानून दे बिना किसी कारण दे बंदी बना सकदा सी। कई सालों तो चल रहे युद्ध कारण सेना दे जिहड़ा रख रखाव सीगा, वर्सलिस दे महल की देख रेख ते खर्चा ते सरकारी दफ्तरां नूं चलाउण दा खर्च जिहड़ा हैगा उसने फ्रांस का खजाना खाली किया होया सी। तो जदों फ्रांस का खजाना खाली होने लग्या तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना टैक्स वधा दिता जाए। जो एकदम जनता के उपर भार पिया, उन्होंने बोझ पिया टैक्स का, तो जनता जिहड़ी हैगी वो क्रांति वल नूं चल पई। इस तो इलावा असीं पढ़िया सीगा फ्रांसीसी समाज जिहड़ा हैगा वो तीन वर्गां दे विच वंडिया होया सी। पहला वर्ग दे विच असीं पढ़िया सीगा कि पादरी वर्ग जिहड़ा हैगा वो अगे दो हिस्सिਆਂ विच वंडिया होया सी। सब तो पहला जिहड़ा हैगा पादरी वर्ग आंदा है समाज का उच्च जिहड़ा हिस्सा सीगा, और पादरी वर्ग जिहड़ा हैगा अगे दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया होया सी, जिस दे विच उच्च पादरी आंदे सी ते सधारण पादरी आंदे सी। उच्च श्रेणी दे विच जिहड़े प्रधान पादरी सीगे वो धर्म अध्यक्ष अते महंत आउंदे सी, जिहड़े कि फ्रांस विच गिरजाघर का प्रबंध चलाउंदे सी। ते उच्च पादरी जिहड़े सी प्रधान पादरी भाव उच्च पादरी तो प्रभाव है जिहड़ा उहदा मतलब है उच्च पादरी का जिहड़ा अर्थ है वो प्रधान पादरी जिहड़ा सीगा जां महंत आउंदे सी, उहदे विच वो फ्रांस के गिरजाघर का प्रबंध चलाउंदे सी।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 1% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੀ। ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ, ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਦਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਚ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸੀ। ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਈਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਚ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਰਈਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2% ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦੇ 30% ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਵਰਗ ਕੇਵਲ 2% ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ 30% ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਈਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 2% ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਉਹ 1% ਜਮਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੱਲ 3% ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30% ਦੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਸੀਗਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 97% ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੇਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 3% ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਵਰਗ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਹਰਤ ਸੀਗੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀਗੀ। ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਉਗਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਇੱਥੇ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 1799 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਐਸਟੇਟ ਵਰਗ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ, ਕੁਲੀਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਲੂਇਸ 14ਵੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਲੂਇਸ 15ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੂਇਸ 14ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਲਾਸਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਇਸ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1774 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1792 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖਾਵ ਸੀਗਾ, ਵਰਸਿਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗ ਸੀ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਸੀਗਾ। ਪਾਦਰੀ ਅੱਗੇ 2 ਵਰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆਪ ਐਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਅਤੇ ਰਈਸ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਵਰਗ ਕੁੱਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2% ਸੀਗਾ। 1% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸੀ, 2% ਕੁਲੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 97% ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 2% ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 30% ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 97% ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭੂਮੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸੰਪੱਤੀ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀਗੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕਰ। ਇਹ 3 ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਮਕ ਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਬੈਕੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਤੀਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਦਰੀ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੇਵਲ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਟਿੱਥੇ ਤੇ ਟਾਈਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਟਿੱਥੇ ਤੇ ਟਾਈਲੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰ ਹੈਗੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਲੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ
ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਿੰਨੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਟਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਹੈ ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਟਾਈਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟਾਈਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਟਾਈਲੇ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਟਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸੀਗਾ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਟਿੱਥੇ TATHE। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭੂਮੀ ਕਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟਾਈਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਮਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਹਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ, ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਉਨੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਟਿੱਥੇ ਔਰ ਟਾਈਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਂਫਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਤਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁਲੀਨਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਵੋਲਟੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਅਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਫਜ਼ੂਲ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਲੌਕ ਇੱਕ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀਗਾ। ਲੌਕ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਫਲੇਟ ਛਾਪ ਕੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪਕੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਰੂਸੋ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਮਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੁਤੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਰੂਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰੂਸੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮੋਂਟੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਂਟੈਸਕਿਊ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੋਂਟੈਸਕਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੋਂਟੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ 1775 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਮੋਂਟੈਸਕਿਊ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤਾਂ ਲੂਇਸ 18ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਲੂਇਸ 16ਵੇਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 5 ਮਈ 1799 ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ 1614 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੂਇਸ 16ਵੇਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ 2 ਵਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਦਰੀ ਵਰਗ ਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਲੂਇਸ 16ਵੇਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 17 ਜੂਨ 1799 ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਤਾ। 17 ਜੂਨ 1799 ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਉਸਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 20 ਜੂਨ 1799 ਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡੋਰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੁੰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ 1799 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਲੂਇਸ 16ਵੇਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਬੁਲਾ ਲਈ ਤੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੀੜ ਨੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਸਟਿਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਸਟਿਲ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜੀ। ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੇ 14 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈਸਟਿਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੈਸਟਿਲ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੈਸਟਿਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ 14 ਜੁਲਾਈ 1799 ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 4 ਅਗਸਤ 1799 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕਰ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਿਰਜਾਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਲੂਇਸ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ
ਤੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਵਲ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਬਣਨਾ 1791 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1792 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਖਰੜਾ 1791 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੂਈ 16ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਯੁੱਧ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਲੜਾਈ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲੂਈ 16ਵੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੂਟਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜੈਕੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਲੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਭਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੈਕੋਬਿਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਤੰਕ ਦਾ ਦੌਰ ਇਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕੋਬਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਜੈਕੋਬਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 1795 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1799 ਈਸਵੀ। ਤਾਂ ਰੋਬਸਪਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੈਕੋਬਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1795 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1799 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 1799 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਪਰੰਤੂ 1804 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ। ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਸੀਗਾ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ।